first actually, the question that I want to ask to the panelists, starting from Munazi, is can you talk a bit about your company's work and how you personally ended up working at Logpoint? त्यसले गर्दा चाहिँ अलिकति आफ्नो personal connection र the kind of work, because all the panelists here come from different sectors. And for the students who want to work in the IT sector, you've got to understand that there's a difference between IT in general. There's like specific differences. So I want you to talk about your company, how you ended up working with Logpoint, and then we take it from there. Thank you. So I am Mona, as my introduction says. So I'm basically an engineer. So I have graduated, I think, last 11 years back. And after that, I started working in a software company that I think most of you would know about, that's Lyrics. So that was my first career. And working after some time, maybe after 5.5 years, then I started working in Logpoint. So I have worked in various roles, like I started as an associate software engineer, and then senior software engineer, then lead architect, and then lots of roles like configuration manager, and then in the processes, then engineering manager, project manager, operation manager, so, and now finally as the CEO of Logpoint. So my career so far has been like started as a normal developer, then gaining knowledge in lots of different languages and lots of different tools, and having mentors, very good mentors. And I remember that 11 years or 12 years back when I graduated, and there were like thousands of CV, and in the top 5 candidates I was selected in that software company. I was so happy at that time. And that time I didn't know about any other software company. And later on, like there was new opportunity for me, and because of which I switched my career to Logpoint. And this Logpoint is a Delhi-based software company, which is here from the last 8 years. And we have our own product, and there are multiple product lines that we develop by our own self. So it's not this is an outsourcing company. We have our own product, and we work in our own architecture. Around 80 employees out there currently who are working, and we have offices in lots of countries, like mother company in Denmark, then Sweden, France, Germany, and lots of European countries. We have partners on, and the customers, like thousands of customers spread all around the world, and also starting with USA, and we are a common criteria certified company, which the Swedish government has just given us. So that's our actually, or my profile, sub-profile on that. Thank you. Thank you, Munazi. That deserves a tap. So the reason that I'm asking people to share their personal stories is like, first, most of us who are trying to be engaged in the sector, I just want you to know that all people who are here as CEOs and presidents, we're getting part of the ecosystem, so that we know things and we make sense in front of our client. Maybe at a different. So I think that would be an inspiration and for something that you can learn as well. So, 3 words for nobody pai, you know? 3 things tell you about yourself and then any of the family members. The Biswash, what is it? I think I graduated a little bit before Mona did. So basically, I got my bachelor's degree in the US and had my career started in the US. Started working at a school library, building websites, pure HTML back then, was nothing else. Everything hard-coded. So I actually started with that, and as time went on, got a full-time job. That wasn't happy enough for me. I started my own company. And it wasn't satisfying for me in the US. So after spending about 17 years in the US, I came back. And since then, I've been sort of pushing for something like this to start. So it's been 11 years that I've been back. I've worked with pretty much all the colleges and universities that exist to try to come up with something like this, right? So the reason why, I'll come to this next, right? So after coming to Nepal, I started my own company on
unfortunately, I didn't have a good network. So I ended up closing that company and started joining the other companies. Cloud Factory, I joined 4.5 years ago. I'm a vice president of engineering, which means I looked after all the technical field there. Cloud Factory is a crowdsourcing platform. Basically, we do data digitalization. For this, we have developed a platform. Maybe any crowd workers here? Huh? No one? Oh, a few. Okay. Maybe they can explain it better. So basically, it creates an employment opportunity for anybody, right? Basically, all you need is basic computer skills and internet and a machine to work on. So then you're probably wondering, for data digitalization, why do we need engineers, right? The key is the platform itself. So Cloud Factory currently has 50 engineers working, building this platform. So managing workers, managing the clients, getting the tasks through API, right? Distributing, quality control, you name it. There's a lot of things that happens. One question that I get a lot is, platform is already built, why do you need 50 engineers, right? So it's never enough. So we always have accuracy requirement that we're going for that's higher than what we've already done, number of tasks, the volume, everything just changes all the time. The key is that the Cloud Factory platform was built by people just like you, right? Mark, when he started the company, he started freshers, which I think most of you guys are. So it started, the first version was built by 100% of the code. So now, from that part, we've reached a point where we've already raised the seed round and Series A round, and we're in the process of raising Series B round. So I think that shows that the talent does exist in Nepal, right? The key is, how do you get to that point? So that's why I've been most of us have been involved on events like this, and engaging with freshers as well as other events to make sure that you guys are aware of it, getting the right advice and the opportunity to grow into that. So I'm definitely pleased. I think we had this event last year as well, and I think I was also listed as well, right? Same place. So I think that's the key, right? So that you guys have to realize the opportunity does exist here as well. There are companies who do outsourcing, but there are also companies who are doing product development, and there is a lot of opportunities there, so which I think we'll talk more about it. So in short, I think the opportunity exists. So my career started with, just like everybody said, as a developer all the way to now a VP. So there's it. Before moving on, Mo, can I quickly ask one more question to Karmath in terms of you said it's been almost 15, 17 years that you have professionally started, more than that, I guess, right? That you have started your career. So let's say, compare do these people still need that 15, 20 years to be at the top, or has that time actually shrunk to very few years? Actually, it doesn't need that time. I think it's just that technology is evolving fast, right? Also, the way we do development has changed a lot. And the biggest thing is, the access to information is in your fingertips, which we didn't have back then, right? So a lot of the people who started early, like me, they didn't have to do everything by themselves. Nowadays, if you want to build any kind of software, you could literally do it in half an hour as a prototype, right? Because you can just pull bits and pieces of it. From a career side, because you can do all of these things, and things are happening much faster. Even when I look at my engineers who I hired 4 years ago, how long did it take them to get to the next level versus the engineers that I hired last year? It's actually the window is getting shorter and shorter and shorter. So with that, I think we can now move on to Bigyan, because just adding to what Karmath said, I also we also come from 15, 17 years back. So I was talking to Karmath earlier that हामीले programming गर्दाखेरि we started reading books and then it's a notepad ma code गर्थ्यौं के, because internet was super expensive. Dial-up घरमा गाडी खाइन्थ्यो धेरै internet चलाएर पनि. So with that, now the education system has changed and you have access to more knowledge. With that, I want to go to Bigyan and talk about, if you can talk about your career progression a little bit and then about Softwarica in general. Good morning, everybody. My name is Bigyan, so I'm the chairman of Software College at the moment. It's been a long, I started as a software developer. I studied
IT in College of Software Engineering. That was a vocational training provider long time back. It was in 1997. Now it is 2017. Okay, and then I started as a software developer after I finished the course, and I worked and I think we that was a very old time. Not that now there is a lot of technology has been changed, and I think these guys, they are much smarter than me. But I know about IT. I know about how the software is built. I worked in a database SQL server and Visual Basic. That was 6.0 version. I worked at data access object ADO 3.0. Now ADO adopted is there. Okay, so I know about the tech design. And what I realized is that when I worked, I really lacked the education that I had. There were very few IT people working in that area. So what I realized that we need some very innovative type of ideas, to help students, to motivate students to come into IT. So what my role and what our college is doing, that actually we are inspiring the people, we are inspiring the youngsters to come to IT profession, and we want to fill the gap between the college and actually the real IT trend that we have at the moment. And I was actually been I think companies has told me that there is a very big gap at the moment. Even now I don't say that we have all fulfilled the gap. Okay, where there are a lot of things we need to do, where we have done to some extent. Okay, I know because I'm from IT and our management from IT. We're running a college who have the IT background, so we know it. But it is not yet. It is not. The work has not been finished. So there are a lot of things, and we will be liaising with the entrepreneurs in IT. Really, IT is growing. It's growing. It's going to be a very big, and it's going to be a very big opportunity for the Nepalese youngsters. I always inspire, motivate. I encourage the people to study IT. If there is anything you need to, if there is any doubt, anything, any issues you have, you can always come to me, come to us, to our team. We'll always be ready to help you, and we'll try to help you. How do we get in IT? Thank you. Okay, now back to Sakin about your words about WordPress, and a lot of people think that I'm a WordPress expert, like by being exposed to WordPress in 2 days, right? So I'm sure you have an inspiring story to share about the journey kasto bhayo, and what is it that you are doing right now? Yeah, my name is Sakin Shrestha. I like to call myself a tech entrepreneur and WordPress communication person in Nepal, because I'm also the founder of WordPress Nepal community. So if you have anything related to WordPress, then we have a WordPress Nepal group in Facebook. We can join that. My journey started quite different. I'm not a technical person, and in a way, actually from a management background, family, so everybody told me to study management, of course. And I studied management, so I studied BBS, accountant, taxation. So joined United Nations for work. And then I didn't know what to do. I was not happy with that. So I went to MBA for Singapore. And I studied MBA in Human Resource Management again. So I came back, so thought of doing something. And from my childhood, I used to love computer. I used to do HTML, CSS in the class 8 itself. And in class 10 and 11, I used to build a simple website for my dad's business using HTML. So I thought that, okay, I think I like IT, but I don't have IT background. So what I did was I joined IT company as a human resource manager. That was the first step of my IT career. Didn't know what to do. So I thought I was so happy because now I can use my IT and management, so I can use it both. So I was using it and slowly the time when I joined in 2007,
it was very difficult managing the tech person because the knowledge were limited. And like already said, the internet was expensive, reading books and all those things. So what we did is like, I thought of trying to find a solution for everyday problem. Our programmer had to do with core building from scratch, building everything from scratch using PHP or JavaScript or like different platforms. But then, okay, why don't we have a simple thing where you can use it and create something interesting? So first challenge was like I converted that company's website into WordPress in 2007, and then we know that okay, WordPress can be used to build this level of website. Previously we thought it's only for blog, so we didn't know that it can be scaled in that way. So that's how my WordPress career started. Then I went to different WordPress conference like WordCamp San Francisco, WordCamp Melbourne, US, and Europe, all those. And we have been doing WordCamps from 2012 in Nepal as well. In May 21st, we have another WordCamp coming up. So that's how my journey came to the technical field. And learning-wise also, I did from the opposite sides. Like people learn HTML, CSS, PHP, or JavaScript, and those all things. I started learning. I knew HTML, CSS very well, but then I went backward. Like first learn WordPress, then started learning PHP, and then started learning JavaScript. It's like going all the way backward and connecting dot looking backward kind of thing. So I did that, and now I'm one of the core committer for the WordPress. I have more than 30 free themes and plugins, and also premium themes and plugins which have been selling all around the world and representing Nepal in all the WordCamps around the world. Thank you. Thank you, that's very inspiring. So you can see, for example, one more follow-up question to you is, are you still learning? Yeah, I'm still learning, yeah. So that is one thing that I wanted to highlight. A lot of people come to us and say that I'm expert in this thing. So the term expertise is always relative. They're looking at people. One thing that you need to notice is that it's never ending process. Okay? So it's about your passion, how you take it forward. So with that, I'm going to go to Biswash, and everyone knows Biswash, right? So I'll look at the Biswash's history, geography, chemistry, whatever, and then talking about F1 soft math, saying what is F1's soft focusing on. The reason that I'm asking that question is I know that you are recruiting here as well for people to know the kind of people that you're looking at based on their interests. Thank you. Sorry, below Something like that question goes to Biswash now as a punishment. म नेपालीमै बोल्दा ठिक हो F1 Soft आज भनौँ अब फाइनेन्सियल टेक्नोलोजीमा एज अ लिडिङ कम्पनीको रूपमा छ वी रन ई-सेवा अल्सो होइन सो ई-सेवा नेपालको पहिलो पेमेन्ट गेटवे सो यो सबै F1 Softको ब्यानर भनौँ न या चाहिँ एज ए ग्रुप अर्गनाइज हामीले चाहिँ गरिरहेको छ सो यो यहाँ चाहिँ पुग्दाखेरिको चाहिँ जर्नी भनौँ न एज ए सिइओ मात्रै भएर चाहिँ एज ए प्रेसिडेन्ट भएर मात्रै चाहिँ यहाँ आइपुगेको चाहिँ होइन सो वेन F1 Soft स्टार्टेड इन 2004 हामीले चाहिँ भनौँ म एक्लै थिएँ सो एउटा कम्प्युटरमा चाहिँ वेब डेभलप गर्थेँ म डोमेन रेजिस्ट्रेसन पोस्टिङ र वेब डेभलपमेन्ट गर्थेँ होइन सो त्यति बेला भर्खर PHP आइरहेको थियो अनि PHP चाहिँ पढ्ने बिभूषण दाइले भने जस्तै किताब हेर्ने पढ्ने सिक्ने अनि त्यसपछि मार्केटमा गएर चाहिँ अब यो सब HTML बेस्ड वेबसाइटहरू बनिरहेको छ डाइनामिक छैन सो ब्याकएन्डबाट कन्ट्रोल गर्नुपर्छ भन्ने किसिमको चाहिँ मार्केटिङ सुरु गरेर मैले एक्लै 3-4वटा वेबसाइट बनाएर बेचेँ पनि होइन बल्ल त्यसपछि हायरिङहरू प्रोसेसहरू सुरु भयो अनि त्यसपछि हामी वेबसाइट या चाहिँ सर्भिस सेक्टरबाट बिस्तारै ब्याङ्किङ सेक्टरतिर मुभ भयौँ अब आज अहिले भनौँ न अलमोस्ट एभ्री ब्याङ्कले चाहिँ हाम्रो सर्भिस युज गर्छ SMS ब्याङ्किङबाट सुरु गरेको बिजनेस चाहिँ अहिले मोबाइल ब्याङ्किङ इन्टरनेट ब्याङ्किङ रेमिटेन्स पेमेन्ट गेटवे ई-सेवादेखि लिएर भनौँ न 16-17वटा ब्याङ्किङ प्रडक्टहरू चाहिँ हामीले लिएर गएको छौँ र हामी इजिली के क्लेम गर्छौँ भन्दाखेरि 95% मार्केट सेयर नेपालको फाइनेन्सियल इन्डस्ट्रीमा चाहिँ F1 Softले होल्ड गर्छ
त्यो भन्दैमा चाहिँ अब हामी भनौँ न 95% भनिसकेपछि त्यो 5% को लागि चाहिँ हामी फाइट गर्ने हो त सो वाट नेक्स्ट भन्ने कुरा चाहिँ त्यहाँनिर सबैजना क्वेसन पनि हुनसक्छ होइन सो अब वर्ल्डमै अहिले भनौँ न सबभन्दा ह्यापनिङ भनिरहेको चाहिँ फिनटेक फाइनेन्सियल टेक्नोलोजी भन्छ होइन सो बिटकोइन ब्लकचेन होइन त्यसपछि अब यो P2P लेन्डिङ फाइनेन्सिङहरू कुराहरू चाहिँ आउँछ सो यो कुराहरूमा चाहिँ हाम्रो कम्पनीले एकदम धेरै R&Dमा चाहिँ खर्च गर्छ नयाँ प्रडक्टहरूको लागि चाहिँ धेरै R&Dमा खर्च गरेर नयाँ नयाँ इनोभेटिभ प्रडक्ट चाहिँ हामी नेपालमा इनोभेट पनि गर्छौँ र धेरै समय चाहिँ हामी कपी गर्छौँ सो बाहिरतिर चलिरहेको प्रडक्टलाई चाहिँ लोकलाइज गरेर नेपाली मार्केट सुहाउँदै नेपालीलाई हुने किसिमको चाहिँ प्रडक्ट बनाएर चाहिँ हामी ब्याङ्कहरूलाई या चाहिँ फाइनेन्सियल इन्स्टिट्युसनहरूलाई बेच्छौँ सो अहिले भनौँ न हामी वेब डेभलपमेन्ट सर्भिसबाट चाहिँ कम्प्लिटली सिफ्ट भएर फाइनेन्सियल इन्स्टिट्युसन फोकस्ड फिनटेक कम्पनीको रूपमा चाहिँ चिनाउन आफूलाई रुचाउँछौँ र ग्लोबली हाम्रो ब्रान्ड पनि भनौँ न रिकगनाइज भएको छ सो वर्ल्डमै अहिले हेर्ने हो भने 25औँ भनौँ न फिनटेक कम्पनीको रूपमा चाहिँ टप 25 कम्पनीको रूपमा चाहिँ रिकगनाइज छ सो यो जर्नी चाहिँ के भन्दाखेरि अब एक्लै विश्वास ढकालले गरेर हुने जर्नी चाहिँ होइन होइन सो के भन्दाखेरि विश्वास ढकालको आइडिया या चाहिँ 270 जनाको चाहिँ इनोभेटिभ आइडियालाईमा चाहिँ हामी काम गर्छौँ त्यसमै अब सधैँ सबै प्रडक्ट हामीले मात्रै या विश्वास ढकालले मात्रै सोचिरहेको प्रडक्ट होइन हाम्रो टिमले नै त्यसलाई चाहिँ भनौँ न अब डिजाइन गरेर डेभलप गरेर अनि बल्ल चाहिँ हामीले त्यसलाई मार्केटमा लिएर जान्छौँ सो यो प्रडक्टहरू चाहिँ मोर इन्टु आएको जति पनि प्रडक्ट छ सबै R&D फोकस हो त्यसमा चाहिँ अब हामीलाई कस्तो किसिमको मान्छे रिक्वायर्ड हुन्छ भनेदेखि चाहिँ एकदमै भनौँ न अब ट्यालेन्टेड अब सेल्फ मोटिभेटेड सेल्फ लर्नरहरू चाहिँ चाहिन्छ होइन So I'll get back to you on that. But I will start a question to the audience. How many of you are from technology background, engineering or IT gareko? Okay, almost all. Like how many of you are from non-IT background? Very few. So I think that's exciting. So with that, Biswash, let's go back to you and try to hear more about what these people want to hear. Perhaps let's say if I want to build my career in F1 Soft, is it that I have a programming background, I have a programming experience, and am I the kind of person that you look for, or fintech ma kaam gareko hisabले चाहिँ do I need to have something else in me beyond just programming or cases? What is the ideal candidate for you? अब यस्तो छ खास यो भन्ने चाहिँ सबभन्दा ठुलो अब ह्युमन रिसोर्स या चाहिँ भनौँ न आफूले चाहेको जस्तो अब दिस इज अ बोथ एन्ड प्रब्लम भन्छ क्या मैले अब मैले कस्तो कम्पनीमा म जाने या चाहिँ कुन कम्पनीले म जस्तो ह्युमन रिसोर्स खोजिरहेको छ भन्ने कुरा त्यो एकदम 100% म्याच हुने चाहिँ चान्सेस इज जेरो होइन सो त्यो के भन्दाखेरि जहिले पनि त्यहाँनिर चाहिँ एउटा बफरिङ चाहिँ हुनु पर्यो जुन भने चाहिँ कि त तपाईँले त्यो म्याच गर्न सक्नु पऱ्यो कि कम्पनीले चाहिँ त्यो लेभलको आफ्नो रिक्वायरमेन्टलाई चाहिँ अलिकति ट्विस्ट गरेर चाहिँ लिन सक्नु पऱ्यो सो अब फिनटेकमा हामीले भनौँ न डेभलपर अब कतिवटा सेगमेन्टहरू हुन्छ जस्तै अब R&Dमा हामीले हेरेर हो कि या चाहिँ कोड डेभलपमेन्टमा हेरेर हो कि या चाहिँ भनौँ न अब डेटाबेसमा हेरेर हो कि सो त्यो रिक्वायरमेन्टमा तर फर्स्ट भनौँ न अब कस्तो किसिमको ह्युमन रिसोर्सेस चाहिँ हामीलाई एकदमै धेरै इन्ट्रेस्ट जगाउँछ भनेदेखि जो चाहिँ के गरौँ या चाहिँ के नयाँ चिजमा चाहिँ हामी वर्क गरौँ यही कुराहरूलाई चाहिँ कसरी राम्रो डेभलप गर्ने भन्दा पनि कि नयाँ तरिकाले चाहिँ यसलाई प्रेजेन्ट गरौँ भन्ने किसिमको सोच राख्ने मान्छे चाहिँ मोर एप्रोप्रिएट हुन्छ यो कन्सेप्टको लागि होइन र त्यसको लागि चाहिँ अब आफूले भनौँ न अब त्यो हामी भन्छौँ नि सेल्फ लर्नर चाहिँ कुनै पनि डेभलपर कुनै पनि सेगमेन्टमा चाहिँ नट ओन्ली इन प्रोग्रामिङ या चाहिँ भनौँ न IT फिल्ड नभएर कुनै पनि फिल्डमा सेल्फ लर्नर चाहिँ धेरै भनौँ न बिचमा त्यो द्याट्स अ भेरी इन्ट्रेस्टिङ पोइन्ट एउटा सोधिहालेँ इज त्यो सेल्फ लर्नर भनेर चाहिँ लेट्स से हाउ वुड यु नो द्याट पर्सन के जस्तो भनौँ न यहाँकै कोही साथीहरूले चाहिँ आएर चाहिँ म सेल्फ लर्नर भन्यो होइन वाट इज द मेट्रिक द्याट यु युज क्या लाइक इन्ट्युसन हो कि के हो कसरी चाहिँ यो मान्छे फलानु मान्छे सेल्फ लर्नर हो छैन भने कसरी डिफ्रेन्सिएट गर्छ अब यस्तो छ अब एउटा एकदम सिम्पल इक्जाम्पल भनौँ न म धेरै यो भनौँ न अब यो डेभलपमेन्ट या चाहिँ ह्युमन रिसोर्समा चाहिँ हेर्ने भन्दा नि म मोर फोकस अन इनोभेसन मात्रै छ होइन सो कस्तो भन्दाखेरि अब मैले डेभलपमेन्ट त मैले हेरिनँ नि त सो त्यो भनेको चाहिँ
मैले जे 2004 मा जानेको थिएँ त्यही टेक्नोलोजीमा आज पनि F1 सफ्टवेयर अपरेट गर्ने हो भनेदेखि चाहिँ मेरो सबै स्टाफ या सबै ह्युमन रिसोर्स चाहिँ त्यही जुन चिज चाहिँ स्ट्यान्डर्ड बनाएर F1 सफ्टवेयर 2004 मा सुरु भयो त्यही नै चलाउने हो भनेदेखि त्यो त कोही पनि मान्छे सेल्फ लर्नर रहेनछ भन्ने कुरा बुझ्यो नि त। त्यो टेक्नोलोजी यति धेरै चेन्ज भइरहेछ, टेक्नोलोजीको भनौँ न प्रत्येक अब 6 महिना वर्ष दिनमा चाहिँ नयाँ टुल आउँछ, नयाँ चाहिँ प्लेटफर्म आउँछ, नयाँ हाम्रो चाहिँ यो भनौँ न डेभलप गर्ने चाहिँ सिस्टमहरू आइरहेको हुन्छ। सो त्यो कुराहरू चाहिँ कतिको अब इजिली या चाहिँ कति सजिलै चाँडै चाहिँ उसले एडप्ट गरिरहेछ। सो अब यो तरिकाले गरौँ न त भन्ने कुरालाई चाहिँ होइन, दिस इज द बेटर वे भनेको। अब म डेभलपर भर्खर जुनियर डेभलपर जोइन गरेको छु, मैले चाहिँ मेरो म्यानेजरलाई मैले एडभाइस गर्न सकिनँ होइन। जहिले पनि मैले म्यानेजरको कुरा मात्रै सुन्ने हो भनेदेखि त्यो सेल्फ लर्नर भयो मेरो आफ्नो पर्सेप्सन होइन। सो मैले चाहिँ जज भनौँ न एउटा चाहिँ एडभाइस गर्न सक्नु पऱ्यो, त्यो भनेको मसँग नलेज हुनु पऱ्यो नि त। मैले कुनै पनि कुरालाई डिफेन्स गर्नको लागि चाहिँ मसँग नलेज हुनु पऱ्यो। सो त्यो नलेज कसरी आउँछ भनेदेखि त्यो रिसर्च त गर्नु पऱ्यो नि त। या जुन चिजमा गरिरहेको छ, जुन प्रोग्रामिङ गरिरहेको छ, त्यही प्रोग्रामिङलाई हाउ युआर गोइङ टु डु इट इन अ बेटर वे होइन। सो त्यो चाहिँ जान्नुपर्छ भन्ने कुरा हो। Thank you. So, त्यहीसँग रिलेटेड चाहिँ यो सेल्फ लर्निङ आई थिङ्क अल अफ अस वुड एग्री कि सो who want to take a stab from the back? Bibhusanले क्वेसन सोद्धाखेरि धेरै जस्तो IT फिल्डमा छ भन्दै थिएँ होइन। आइटीमा पढ्दाखेरि I'm sure that either you've done a project or assignment होइन, गरे होला होइन। कतिजनाले गरेको छ प्रोजेक्ट असाइनमेन्ट? सबै होइन। मान्छेसँग उठाउन प्रोजेक्ट गरेछ भने एउटा मात्र गरेर उठाउन जस्तो भयो नि। सो out of all, I have a question for you. So out of all of you guys who've done the project, after submitting the project, how many of you actually continued working on it? There you go. So that's how differentiation, huh? सोधेको क्वेसन थियो मोटिभेसन कसरी हुन्छ? सेल्फ मोटिभेटर भने त्यो हो कि बिकज हाम्रोमा काम गर भन्ने सजिलो छ। विश्वासले भन्ने होइन, मैले भनेको गर्ने त घटाइहाल्छ नि। विश्वासले त्यही गरेर अब हि वुड नट बी वेयर इज नाउ। आफ्नो आइडिया थियो, कहीँ पुग्यो, त्यसपछि त चाहियो मान्छे। सो वी आर लुकिङ फर दोज पिपल जसले चाहिँ गर भनेको गर्यो। त्यसपछि होइन दाइ मैले त यो पनि सोचेछु, यसमा अलिकति मैले काम गरेको थिएँ, यसलाई अगाडि लान मिल्छ कि मिल्दैन होइन। यसो गऱ्यो भने यो क्लाइन्टको काम चाहिँ अझ सजिलो हुन्छ, अथवा दाइहरूले भनेको भन्दा यसरी गऱ्यो भने चाँडो सकिन्छ, यसो नगरौँ, नयाँ टेक्नोलोजी यसलाई ल्याउँ। All of these things comes into play. So that to me is the key part. So I think that's also for those who have to sort of put your hand down, you know, that's going to be one of my questions if you happen to come to interview at my place. Exactly. So watch out for Karmath. Possibly, do you want to take a step on the same self-learning to reflection? अब सेल्फ लर्निङ भनौँ न, अब जस्तै भनौँ न यी हामी अब त्यो क्यारियर हाम्रो कहाँबाट सुरु भयो, कहाँ पुग्यौँ भन्ने कुरा छ नि त। अब प्रोग्रामिङमा मात्रै होइन, अब मैले चाहिँ एकदम जुनियर स्टाफ या चाहिँ जुनियर डेभलपरको रूपमा चाहिँ मैले जोइन गरेको पनि अर्गनाइजेसनदेखि अब सेल्फ लर्निङले चाहिँ त्यो मान्छेलाई कहाँ पुर्याउँछ भन्दाखेरि अब हाउ म्यानेजर इज म्यानेजिङ द टिम भन्ने कुरा पनि त्यो पनि लर्न त गर्नु पऱ्यो नि त। भनेपछि भोलि गएर त्यो म्यानेजरको चाहिँ पोजिसन लिनको लागि इफ यु अनएबल टु टेक द्याट रिस्पोन्सिबिलिटी, क्यारियर कहाँ पुग्छ? जहिले पनि डेभलपर भएर बसेर त कुरा त मिल्दैन होइन। अब त्यो म्यानेजरबाट फेरि माथिको पोजिसन पुग्नको लागि अब त्यो जुन भनौँ न एभ्री विक मिटिङ भइरहेको हुन्छ। सो हाउ यर इमिडिएट म्यानेजर इज भनौँ न रेस्पोन्डिङ या चाहिँ कसरी म्यानेज गरिरहेको छ। सो ओभरअल प्रोसेसमै जाने हो र क्यारियर साँच्चीकै राम्रो बनाउने हो भने नट ओन्ली इन युर ओन फिल्ड सबै कुरा चाहिँ हामीले लर्न गर्दै जानुपर्छ। सो त्यो एटिट्युड चाहिँ भएन भनेदेखि कसैले पनि क्यारियर चाहिँ राम्रो बनाउन सक्छ जस्तो मलाई लाग्दैन। Exactly, and I would agree to that. अघि कर्माथले भएको कुरा जस्ट टु मेरो मोडरेटरको ह्याटबाट अलिकति कम्पनीको ह्याटमा लगाएर कुरा गर्दा चाहिँ हाउ मेनी अफ यु आर इन्ट्रेस्टेड इन म्युजिक? अब मैले follow-up question to prove me that you are interested. What's the proof that you are interested? या त म यो म्युजिकको फ्यान भन्नु पर्यो, या त I play this instrument भने जस्तै हो क्या टेक्नोलोजीमा नि। मान्छेहरू आउँछ आइम इन्ट्रेस्टेड इन प्रोग्रामिङ भन्छ होइन। अफकोर्स प्रोग्रामिङ पढाएर चाहिँ इन्ट्रेस्टेड हुनु पर्यो अरे होइन। तर प्रुभ मी द्याट यु आर इन्ट्रेस्टेड भनेपछि यु निड टु गिभ समथिङ एक्स्ट्रा। जसरी आइम इन्ट्रेस्टेड इन म्युजिक भनेपछि मलाई लेड जेपलिनको सबै लिरिक्स थाहा छ भनेपछि
that is something to say that you are interested in rock music. When I just the way I would say is like, prove me that you are interested. If you ask that question to yourself, I'm interested in database, and prove to yourself that you are interested. I think that would be a trick. So our question saying, I think self-learning, that the passion kura पछि चाहिँ next what I want to know is from the panelists, anyone can take a stab on this. And IT भन्ने बित्तिकै अझै पनि के छ भने अहिलेसम्म पनि I don't know, I'm not blaming the education system हैन, तर हामीले what we think is म back end मा काम गर्छु, म front end मा काम गर्छु, र म designing मा काम गर्छु. Is that it? IT को चाहिँ different choices हरु के छ, like who would want to take a stab rather than any say Mona, do you want to go first? Just तपाईको कम्पनीको एक्सपिरियन्समा इन्फर्मेसन टेक्नोलोजी भन्ने बित्तिकै front end, back end, designing database मात्रै हो कि what are the different avenues that these people need to think about? Okay, that's a very interesting question, definitely lots of interviews have happened, interest ke cha ta bhanera soddakari answer आउने पनि धेरै I'm interested in front end, I'm interested in back end, I'm interested in database, I'm interested in this and that. But yes, at least मैले जति देखेको छ त्यसमा भन्दाखेरि चाहिँ आइटीमा चाहिँ डिफ्रेन्ट युनिट्सहरू हुन्छ जस्तै अहिले हाम्रोमा हेर्दाखेरि हाम्रोमा सोल्युसन एन्ड सपोर्ट गरेर छ हैन सिम युनिट भनेर छ जसको चाहिँ लग एनालाइसिस एन्ड सेक्युरिटी एनालिटिक्स पेनिट्रेसन टेस्टिङ जस्तो फिल्डहरू पनि छ जसमा चाहिँ कोड डेटा एनालाइसिस र त्यसबाट हेरेर अब हामीले के गर्नु मिल्छ त कुन कुराहरू एनालाइज गर्नु मिल्छ सो कोडली अन सेक्युरिटी डोमेन त्यस्तो कुराहरू पनि छ बिग डेटा एनालाइसिस त्यसै गरी अब इभन अर्को भनेको अब सोल्युसन्स एन्ड सपोर्टमै कुरा गर्दाखेरि इट्स नट जस्ट लाइक कसैले क्वेसन आन्सर गर्छ र फोनमा एटेन्ड गर्ने मात्र होइन go into the details and try to find out why the issue is occurring and try to support with the technical expertise. त्यो पनि आउँछ अर्को एममा आउँछ भनेको यस कोड डेभलपमेन्ट भन्दाखेरि चाहिँ अब सबै ल्याङ्ग्वेजेसहरूमा आउँछ लाइक जावा इट कुड बी जावा C++, Python, Rails, Node, React, Angular हैन अनि Hadoop, SDFS के टुल्सहरू आफूलाई चाहिने छ त्यो डेभलपमेन्टमा त्यस्तो कुराहरू पनि आउँछ भने त्यसै गरी अर्को एकदम लेस टक अबाउट टपिक टेक्निकल राइटिङ जुन पनि आइटीमै आउँछ जसमा चाहिँ हामीले युजर पर्सपेक्टिभबाट चाहिँ हामीले टेक्निकली फ्याक्टहरू बुझाउनु पर्ने हुन्छ इट कुड बी समटाइम्स द डिजाइन डकुमेन्ट बट इट्स अल्सो द युजर म्यानुअल एडमिनिस्ट्रेटिभ म्यानुअल्स like lots of customer facing documents, use cases, so those kinds of things are also there. Apart from that, yes, definitely this another part is like mocking part, like whenever we are making a new website, then we have to design that, okay, what would be the color, what would be the look and feel. So that's completely like there are lots of tools where we can mock the things. Which may not need a very core insight knowledge of the coding, but definitely you have to be very good at the look and feel. So the UI, UX componentहरू पनि आउँछ भने sometimes हाम्रोमा चाहिँ कस्तो पनि छ भने because we are developing product by our own and we have lots of our own algorithms. Like हामीले अहिले चाहिँ कस्तो भने नयाँ अरू प्रडक्ट लाइन्सहरू पनि एक्सटेन्ड गरिरहेको छ तर हाम्रै प्रडक्ट लाइनमा पनि हामीले एल्गोरिथम्सहरू चाहिँ सोच्नुपर्ने हुन्छ एल्गोरिथम्सहरू बनाउनु पनि पर्ने हुन्छ जसको लागि चाहिँ हामीले एकदमै डिप रिसर्च गरेर जस्तै अब हामीले पढ्छौँ होला जस्तै स्ट्याटिस्टिकल टुल्सहरू निड एन्ड मोडहरू पढिरहेको हुन्छौँ अब कहाँ युज हुन्छ भन्दा हेरेर हुन्छ जस्तै गरी कहाँ युज हुन्छ भन्दा वी आर युजिङ दोज कोर कन्सेप्ट अफ इन्जिनियरिङ टु बिल्ड आवर प्लेटफर्म होइन त्यस्तो कुराहरू पनि आउँछ सो एन्ड लट्स अफ अदर थिङ्स आई थिङ्क इभन इफ हेभ मिस दोज नाउ होइन अनि अर्को या सुपरफिसियल लाइक डिजाइन प्याटर्न्स एन्ड कोडिङ होइन त्यो एल्गोरिथम्सबाट कोडिङ बनाउने यस्तो कुराहरू त आइ नै हाल्छ तर अरू पनि कुरा जुन हामीले एकाडेमिक्समा पढ्छौँ core concepts sometimes even when we have to dig into the performance then the concept of pointers, bits, bytes
all of these things really is very important. It's not just like if you want to see how, it's not just like you want to write hello world or something like that. So it's like the training technology, what are the new technologies that is coming up so that we can replace our existing technology with the new one. We have used lots of EXE.js frameworks and also the React.js, AngularJS we are now looking into, but we have not stopped using C++ as well. So we have built, we have also the product lines in C++. So lots of, I mean, every tool have their own strength and weaknesses, but yeah, these are the various things I would say. Thank you, Monaji. So with that, we can say that it's not linear. IT because a linear career paths. There are like multiple ways. Young innovations. Let's say, if you are really interested in statistics and mathematics, and you know a bit of programming, you are hired. Super interested in mathematics. And that's what. Now I want to ask anyone in the panel about I think already Monaji's like question saying. IT मा different sectors के छ कस्तो based on हाम्रो individual doctrine and then Bigyan सँग म लास्टमा आउँछु त्यो चिज चाहिँ तपाईले पढाउनु हुन्छ कि Okay, very hard pala, eh? So how many of you guys after graduating looking for a developer programmer position? Can you raise your hand? Programmer banne, developer banne. त्यति मात्रै हो हात अलि उठाउन देख्छ नि ओके बाँकी चाहिँ के गर्छ के विचार छ ओके अरू अस्ट्रेलिया So the next sector is QA quality assurance मा काम गर्ने भनेर career बनाउने भन्ने कतिजना छ Okay. What about designer भन्ने भन्ने So नलुकाइ किन लास्ट भन्ने उठाउनु के भन्नु अहिले exactly. Yeah. So thank you. The reason that I asked is even just सबैले हात नउठायो भने के देखियो भने डेभलपर बन्नेको मात्र धेरै छ हो त्यसपछि QA त्यसपछि थोरै चाहिँ डिजाइनर छ कतिलाई थाहा छ if you look at it from a salary perspective designers make the most assuming you're a good designer right good designers are very hard to find especially in Nepal so उनीहरु यदि त्यति राम्रो छ भने उनीहरु भनेको पाउँछ भनेको कम्पनीमा काम पाउँछ हो भनेको रोल पाउँछ हो so that's something for you guys to learn and this is not a surprise every time when we interview people graduate हुने बेलामा नै तिमीले माइन्ड मेकअप गरिसकेका छ कि by default you going for a developer position developer मा भएन भने QA हो अनि QA पनि भएन भने लोगो सोगो डिजाइन दलेले गरे हो हैन प्रोजेक्टमा त्यो पनि भइहाल्छ बस फोटोशप चलाइहाले हो त्यसपछि त बनिहाल्यो नि हैन अलि त वर्डप्रेसमा टाकटुक गरेर राखेपछि त बनिहाल्छ So I think that is a wrong thing to look at so that तीनटा क्याटेगोरीमा तिमीले हिजो राखेको हुन्छ मलाई भनिसक्यो there is a lot more than that so if you look at it from a cloud factory perspective we do development in majority is in Ruby and Rails but that's not the only one and हाम्रो Python मा पनि काम हुन्छ C मा पनि काम हुन्छ because we're building our own version of browser बनाइरहेछ which is based on Chromium so we do it C++ त्यहाँ काम हुन्छ JavaScript मा AngularJS देखि लिएर React देखि सबै काम भइरहेछ so development from मा त्यो भयो then from a QA perspective is another area that's misunderstood in Nepal QA मा मान्छे नै पाउँदैन मान्छे नै छैन अब म्यानुअल टेस्टिङ भनेको अब डेभलपरले बनाउँछ त्यसपछि चलाएर हेर्ने हो चलेन भने बगाएर सिद्धियो भन्ने हैन that's not it डेभलपर भन्दा पनि अझ QA को रोल मोर इम्पोर्टेन्ट हुन्छ क्लाउड फ्याक्ट्री केसमा हेर्यो भने डेभलपरले जेसुकै गरोस् QA ले अप्रुभ नगरेसँग उनीहरुले नै डिप्लोय गर्ने हो डिप्लोयमेन्ट जाँदै जाँदैन so QA actually holds a lot more power than the developers design को लागि नै कुरा भइसक्यो so the fourth is we have data science team like जुन भन्यो stats or math को background छ with a little bit of programming that's all you require there and the fifth category that we have is what we call DevOps धेरैले हाम्रो पुरानो जमानामा हैन this is how I started my company मा पनि hardware
एउटा किनेर ल्यायो त्यसमा मेमोरी थप्नु पर्यो भने पेज खोल्यो हैन मेमोरी कार्ड किनेर ल्यायो राख्यो हैन त्यो गर्दाखेरि सबै मेसिन शटडाउन गर्नुपर्छ नाउ एभ्रिथिङ इज ह्यापनिङ इन क्लाउड सो इन द क्लाउड फ्याक्टर पर्सपेक्टिभ we don't own any server production server so if you ask me cloud factory ma कतिवटा सर्भर छ भने थाहा छैन it depends based on the volume of tasks that's happening the worker online the number changes automatically setup गर्ने सबै रिमोटली हुन्छ so DevOps मा चाहिँ त्यो development र operational part in DevOps so those are the categories that we have so I think तिमीले पनि त्यो सोच्नु पर्यो कि why यो भन्दाखेरि मार्केटमा के available छ अब अघि कुरा भयो सिक्ने के भन्ने which we gonna come down to later but think about it from what you need to be having when you're looking for a job तिमीलाई इन्ट्रेस्ट के छ त है like विश्वासले भन्यो it's not just about you getting an offer from a company but you also have to look at it from whether or not this is a company good for me or not अनि अहिले तिमीले हेर्ने भनेको salary I think that is the worst thing you guys can do is go for a salary, at least the first job. Because you should go for a company that, is the right opportunity to learn rather than make money. Thank you, Karmath. Well, just to add on to that, salary, from perspective, salary is very important, of course, we all. The first job, if you end up working at the right company based on your passion and interest, trust me, if you work diligently, you can hold me for this. 6 months my salary increase if you don't get a better thing, come and hold me accountable for that. Please don't start with salary as a decisive factor in your first job. Just a quick add on that is, IT company, most of the IT companies, not all of it, it's not like a government job. Government job, you do tenure up to this point, त्यसपछि सुब्बा हुन्छ त्यसपछि के हुन्छ मलाई थाहा छैन हैन नेपालमा भन्दा पनि IT कम्पनीहरुमा चाहिँ I have developers who started last year makes more money and has a higher title than somebody who started 3 years ago. Pure in that. And एकजनाले चाहिँ म्यानेजै गरिरहेछ 3 वर्ष अगाडि. WordPress go like from your background, specifically we're up this one question say coming from non-IT sector. I think there are like 2-3 people from the non-IT sector. How important it is to have a solid technical background versus an aptitude to actually deliver. त्यही भएर मैले चाहिँ के गर्छु भने युजली हामीले हायरिङ गर्दा पनि मैले जहिले पनि सफ्ट स्किललाई प्रायोरिटी गरेर हुन्छु र each hiring finally मैले last interview I take myself जस्तोसुकै बिजी होस् जेसुकै होस् म नभएसम्म चाहिँ I will not hire it will stay independent because I'll check for the soft skills हाम्रो जति पनि हायरिङ प्रोसेस हुन्छ जसको साइडमा काम गर्नु पर्यो जसलाई हामीले अघि भने जस्तै प्लगइन बनाउँछौँ त्यसको लागि टेक्निकल स्किल राम्रो हुनु पर्यो प्रोग्रामिङ स्किल राम्रो हुनु पर्यो टिम बनाउँछौँ भने you need to have developing skills राम्रो हुनु पर्यो टिम डिजाइन गर्छौँ you have to have a designing skills राम्रो पर्यो त्यो स्किल सेट बाहेक हाम्रो टिम वर्किङलाई किनभने हाम्रो त एउटा सबैजना मिलेर बल्ल एउटा प्रडक्ट बन्छ जुन हाम्रो टिम अथवा प्लगइन त्यो फेरि अघि भने जस्तै QA हाम्रो टिम रिभ्यू टिम प्लगइन रिभ्यू टिम भन्ने छ त्यो टिमले त्यसलाई क्वालिफाई त्यसलाई अडिट नगरेसम्म चाहिँ फेरि हाम्रो रिलिजै गर्न सक्दैन त्यो रिलिज ब्याक टु गएर हामीले .org मा बुझाउँदा होस् .com WordPress.com मा बुझाउँदा होस् या आफ्नै साइटमा राख्दाखेरि त्यो फेरि रिअडिट हुने कारणले गर्दाखेरि टाइम एन्ड डिजाइनको धरि अडिट हुन्छ इफ यु वान्ट सबमिट your theme in WordPress.com .org मा सजिलो छ .com मा हो भने त फर्स्टमा डिजाइन चेक गर्छ सो इफ डिजाइन डजन्ट गेट पास इन जतिसुकै प्रोग्रामिङमा राम्रो होस् त्यो हुँदैन सो हाम्रो टिमले एकअर्कालाई सपोर्ट गरेको छ PhD राम्रो बन्यो इलिस्ट्रेसन राम्रो बन्यो तर प्रोग्रामिङ डेभलपमेन्टले अलिकति बिगाऱ्यो 10 पिक्सेल बिगाऱ्यो प्रोग्रामरले 20 पिक्सेल बिगाऱ्यो त्यो पिक्सेल बिगार्दै आयो भने त्यो डिजाइन जस्तै भएन के त्यसले गर्दा टिम वर्किङ हुनको लागि चाहिँ हामीसँग त्यो सफ्ट स्किल्स एकदम इम्पोर्टेन्ट छ जुन चाहिँ कम्युनिकेसन स्किल्स है भने जस्तै सेल्फ रनिङ टिम वर्किङ त्यो स्किल्स चाहिँ म बेसी चेक गर्छु र कति कुरा चाहिँ हाम्रोमा चाहिँ युजली हाम्रो टिममा चाहिँ सबैले डिफ्रेन्ट लर्न गरेर आएको छ कोही फर्स्टमा प्रोग्रामिङ गर्छु भनेर आयो देन दे वेन्ट टु द टिम रिडी टिम होइन जुनमा चाहिँ जुन QAमा भयो सो दे यो पो रमाइलो हुँदो रहेछ भन्दै गइरहेकोहरू पनि छ सो बेसिकली मैले फर्स्टमा यदि बिगिनर पोजिसनमा फ्रेसर्सहरूलाई गरिरहेको छ भने चाहिँ
like you can apply for any position also, then they have the chance to decide after 3 months like where you like to go, होइन. अनि उसले देखेपछि बल्ल चुज गर्छ. अघि भने जस्तो हाम्रो कम्पनीमा धेरै नै डिफ्रेन्ट पोजिसन्सहरू छ. इभन वर्डप्रेसमा हेऱ्यो भने कोरमा छ. कोरमा अघि भने जस्तै जावास्क्रिप्टको अलग्गै छ, पिएचपीको अलग्गै छ. वर्डप्रेस इट्सेल्फ कतिलाई थाहा छ कि थाहा छैन, 2टा भर्जनमा छ. एउटा कोर पिएचपीमा छ, एउटा चाहिँ जावास्क्रिप्टमा छ. कलिप्सो भन्ने डाउनलोड गऱ्यो भने चाहिँ इट्स टोटली बेस्ड अन जावास्क्रिप्ट वर्डप्रेस. सो कतिलाई थाहा पनि छैन. र जति पनि हामीले इन्टरभ्यू लिँदाखेरि वर्डप्रेस आउँछ भन्दा आउँछ भन्छ होइन. अनि कतिको आउँछ राम्रैसँग आउँछ, मैले त सिकिरहेको छु अझै पनि होइन. किन भन्दाखेरि वर्डप्रेस अघि मैले भनेको छ हाम्रो पोलिगट टिम छ जसले ट्रान्सलेसन मात्रै हेर्छ. मेटा टिम छ, धेरै मेटाहरू मात्रै मिलाउँछ. ल्याङ्ग्वेज अघि भने जस्तो जुन कोर टिम छ, प्लगइन टिम छ, थिम टिम छ. टिमै मात्र हेऱ्यो भने 8वटा 9वटा त हाम्रो कोर टिमहरू मात्र छ. जुन म पनि जम्मा 4वटाको मात्र मेम्बर छु होइन. सो मैले पनि त्यो सबै 8वटा सिक्न म डेयर पनि गर्दिनँ कि. लाइक इट्स नट माई फिल्ड टु लर्न अल दोज सेक्सन्स. सो अनि कसैले मलाई सबै आउँछ भन्दाखेरि अब लाइक वाट आर यु स्योर, के आउँदो रहेछ भन्दाखेरि चाहिँ अघि मैले जस्तै वर्डप्रेस इन्स्टल गर्न आउँछ, थिम इन्स्टल गर्न आउँछ, लगेर विजेट हालिदिन आउँछ. आजकल त इकमर्स म एकछिन बनाइदिइहाल्छु भने इकमर्स प्लगइन इन्स्टल गरेर इकमर्स भने तर द्याट्स नट युआर वर्डप्रेस डेभलपर भन्नु मिल्दैन कि त्यसलाई चाहिँ. युआर जस्ट वर्डप्रेस युजर भन्नु मिल्छ त्यसलाई चाहिँ. सो देयर इज अ डिफरेन्स बिट्विन युजर, डेभलपर, प्रोग्रामर अथवा डिजाइनर. सो के हो अघि भने जस्तो फोटोसपमा सट्ट बनाइदियो राम्रै पनि एउटा कपी गरेर बनाए पनि भयो. एक्जामको डिजाइनर छ लाइक के यो सिएनएन जस्तै यो म्यागजिन छ सिएनएन जस्तो बनाइदियो होइन, चट्ट ट्रेसै गरेर बनाए पनि भयो होइन. त्यो गरेर त्यसलाई हामी डिजाइनर भन्छौँ. सो यु क्यान टेक इन्फ्लुएन्स. जसलाई अघि हामीले म्युजिकको कुरा गऱ्यौँ, म्युजिकमा पनि हामी त्यही अरूको गीत गाएर अथवा बजाएर सिक्छौँ तर अल्टिमेटली त आफ्नै बनाउनु पर्छ नि. त्यस्तै डिजाइनिङ होस् या प्रोग्रामिङ होस् सिक्दा त अरूकै हेरेरै सिक्ने हो. एकैचोटि त हामीले बनाउँछौँ भने इट्स नट पोसिबल. अहिले भने जस्तै इन्टरनेसनली के चलिरहेछ, के भइरहेछ त्यो सिकेन भने हामी त ब्याकवर्ड भइहाल्छ. त्यो सँगसँगै त्यही मात्रै गऱ्यो भने युआर अलवेज फलोवर. त्यस बाहेक पनि तिमीले आई थिङ्क आई क्यान ट्विस्ट दिस, आई क्यान ट्विस्ट द्याट भन्दै नयाँ नयाँ कुराहरू गर्न सक्यो भने चाहिँ चेन्ज. मेरो करियर पनि त्यसरी नै चेन्ज भयो. हेर्दै गऱ्यो त्यसपछि यो गऱ्यो भने के हुन्छ, ट्रायल गर्दै आई वाज डेयर इनफ टु डु द्याट अल द स्टफ. र अहिले पनि अघि भने जस्तै म चाहिँ एभ्री टाइम सिकिरहेको हुन्छ. अहिले चाहिँ म करेन्टली बेसी जावास्क्रिप्ट सिकिरहेको छु होइन, वर्डप्रेस जावास्क्रिप्ट सिकिरहेको छ. तर यसो सोच्दाखेरि त अब सिइओ भइसक्यो, फाउन्डर भइसक्यो, 10वटा त कम्पनी नै छ, सिक्न त पर्दैन नि जस्तो लाग्छ. तर त्यो चाहिँ मेरो प्यासन हो. सो जतिसुकै मलाई कम्प्युटर नगर भने पनि मलाई चाहिँ त्यो इफ आई डोन्ट ओपन अ कम्प्युटर फर अ डे आई फिल लाइक समथिङ इज मिसिङ इन माई लाइफ. त्यो एडिक्टेड नै भइसक्यो. त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ म लर्निङ चाहिँ गरिरहेको हुन्छु एकपछि अर्को. सो लर्निङ स्किल्स, सफ्ट स्किल्स, टिम स्किल्स, कम्युनिकेसन स्किल्स इज मोस्ट इम्पोर्टेन्ट. त्यसपछि कुन फिल्ड जाने भन्ने त फर्स्टमा चुज गर्ने पनि होइन जस्तो पनि लाग्छ कति केसेसमा. यु जस्ट डु इट. अघि भने जस्तै डु इट. तिमीलाई जुन मनपर्छ, जुन मन परिरहेको छ त्यो गर. मन परेन भने चेन्ज गर. यु स्टिल हेभ अ टाइम टु चेन्ज यर करियर, यु स्टिल हेभ टाइम टु सिफ्ट अराउन्ड. तर गऱ्यो अब गर्नै पर्ने भनेर नमन परि चाहिँ काम गर्नु भएन. मोस्ट इम्पोर्टेन्ट छ मन पऱ्यो भने मात्रै भयो. No offense to with that. मैले अर्को क्वेसन चाहिँ lot of times what we face is like again how many of you want to be a developer? How many of you want to be mobile application developer? Android, iOS developer function. Always don't you want to develop a mobile application? This is like so sexy these days. So the reason that I'm asking is that perhaps any one of us, and maybe Biswash or Karmath can take a stab on this, is it necessary to be one specific developer? Okay, a lot of time, for example, my personal side, this problem that I face is I want to be an Android developer. Android, and can you do this one? So I want Android,
अथवा पाइथन डेभलपर भन्छु तर हाम्रो एउटा प्रोजेक्टमा चाहिँ अब रुबीको एउटा पास गर्न पर्यो अथवा रेल्सको केही गर्न पर्यो अथवा जाभामा गरेर गर्नु पर्यो म त दाइ अनि मका चाहिँ लाइक नर्मली आई डोन्ट लुक इन्टु पिपल होइन दाइसँग एउटा कुरा गर्नु थियो भने के भन्दाखेरि म यहाँ एन्ड्रोइड भनेर आएको म पाइथन गर्छु भनेर आएको अहिले अरू दाइहरूले मलाई यो प्रोग्रामिङमा लगाइदियो होइन आइम नट सेइङ कि द्याट्स एन इस्यु तर how would you take that situation from a practical like developer like hire गरेको perspective अथवा maybe also in terms of like where the world is heading internationally in terms of being a developer, being a programmer. You want to take a stab at Deal was that he gets all the hard questions. Yeah. Normally, that is always happens, and especially in Nepali case, right? We think being just focusing on this little thing, like you want to say, expert one, you got to find someone. But when you get a job, त्यो सिग्नललाई दिएको त जब होइन नि होइन कम्पनीको काम गरेर त्यस बापत हामीले पाउने भयो त्यो फेरि काम मात्र भनेर चाहिँ पाइदिए त होइन होइन त्यो लिमिटेसन छ हो कतिले भन्छ भ्युसनले भने जस्तो योलाई भनेर हायर गरेको यो गर्नु पर्यो बट देन what's wrong with that because you also have to explore what your potentials are होइन so I can give you my example I was hired from my first job was a DBA होइन यो भनेर हायर गरेको थियो but then first week all I was doing was stamping yeah? Literally there was a stack of paper receipt date handai bhaseko because because they had this backlog and I was the junior most so they gave me that त्यसबाट के थाहा पायो भने but then यत्रो चाहिँ किन गर्नुपर्ने रहेछ भनेर थाहा भन्दा दिनभरि बोर हुन्छ so I started looking into that so I learned a lot of things and I started basically since I was hired as a DBA I started building a database हैन त्यसलाई अटोमेट कसरी गर्न सकिन्छ रिसिभ हुने बेलामा नि गर्यो भने के हुन्छ भन्ने हिसाबमा then we started using the printers use गरेर गर्न सक्छ इमेलमा आउने रहेछ बेकारमा त्यो फेरि प्रिन्टमा छाप हाल्नु त्यो अटोमेट गर्न सक्छ so you have no idea what the potentials are there अहिले म म्यानेजमेन्टमा छु but then that also मेरो हाकिमले त्यतिखेर sent me to this meeting where everybody was yelling and I was one of the junior most person त्यहाँ हात उठाउनु पर्यो कि धेरै हल्ला भयो म त भर्खर आएको मैले बुझेन तिमीहरू बाहिर जाऊ म यहाँ टिमसँग एकछिन कुरा गर्नुपर्छ that led me into completely different path so you have no idea कि तिम्रो करियर कहाँबाट कहाँ पुग्छ भनेर so you think you have identified exactly your role गर्ने भनेर तर अर्को कुरा चाहिँ from an IT perspective things are intermingling भइरहेको छ हो तिमीले जेसुकै गरेर अघि पनि हामीले कुरा गरिसक्यो you don't build everything from scratch the knowing how the other technologies work अहिले के छ सबै मोबाइलमा गइरहेको छ हो मोबाइलमा भन्ने बित्तिकै ब्याकएन्डमा त केही न केही त हुनु पर्यो मोबाइल मात्र त भएन मोबाइलमै गऱ्यो भने पनि you have iOS and Androidमा छ त्यो मेजर हो obviously Windows is also there हैन अब त्यो तीनटा भर्जन बनाउने कि ब्याकएन्डमा केही गरेर API थ्रु गर्ने those are the options अनि तिमीले यतातिर गर्न थाल्यो भने तिमीले ए यस्तो पो प्रब्लम रहेछ यहाँ भने that's also another learning so the key is IT फिल्डमा आइसकेपछि you have to be open to learning and अब तिमीलाई मनै पर्दैन because you've been doing it for 6 months and you realize this is not your cup of tea then of course move on तर opportunity ni grab नगर्यो भने I think you actually end up losing this lesson. Okay, so with that, Bigyan did have a question to you. Like, since you deal with a lot of students, I'm sure like Softwarica, they don't have students have got a problem to not internalize these kind of facts. That's one of the world is changing. What we normally say professional side math, sorry to say that in half, like 4-year technical studies degree math, half of what you learn by gets obsolete by by second year of your study. The programming framework college class teacher by the time you graduate, second year obsolete right? Other hand, just but still, universities colleges, universities, student aptitude
So I had a chat with this professor from Harvard University long time back. What we teach our students is how to explore. One thing. त्यो हिसाबले नेपालमै कुरा गर्दाखेरि चाहिँ स्टुडेन्टमै प्रब्लम छ भने धेरै त्यो युनिभर्सिटिज कलेजेसहरूमा स्टुडेन्टको प्रब्लम हो कि अथवा स्टुडेन्टमा के ल्याकिङ छ कि कस्तो छ बिकज हामीले चाहिँ इन्डस्ट्री साइडबाट राइट स्किल आसेन भन्छौँ होइन तपाईँहरूको लाइक सप्लाई साइडबाट भनौँ हामी डिमान्डमा पऱ्यो भने तपाईँको सप्लाई साइडमा चाहिँ वाट आर द च्यालेन्जेस especially what happens is that students there is just suppose many students they want to study IT or they want to build career in IT maybe I think this is a changing world where the demand or the what I realized is that when I was a student when I studied IT मलाई चाहिँ variable भनेको चाहिँ त्यो सिक्नै मलाई समय लाग्यो what is a variable हैन so what happens is that the students are start गर्दाखेरि they are very interested at the first time हैन first semester and then the classes starts going further 2 महिना 3 महिना गइसकेपछि अनि के हुन्छ भने प्रोग्रामिङ सुरु हुन्छ अनि यस्तै अब म स्टक भएको जस्तो भेरिएबलमा स्टक भए somebody they get stuck in the loop for loop अब के हो what is this हैन त्यो अब त्यसलाई चाहिँ you have to हैन अब रिपिट गर्नुपर्ने हुन्छ same like that it happens to everybody IT मा हैन IT पनि what I always tell the students who want to study IT is that you really have to have a very big passion. It's not like studying business and management. IT is very technical. First year it is like building a foundation. You have to study programming, logics, algorithm, pseudocode, basic programming language. Euta कुनै पनि language गरे हुन्छ. You can start with PHP, C, C++, anything. But that foundation has to be very strong. Database, what is it? The database, I don't think it's a very मलाई चाहिँ के लाग्छ त्यो database त्यति गाह्रो सब्जेक्ट होइन जस्तो लाग्छ तर स्टुडेन्ट्सहरु छ भने database मा पनि स्टक हुन्छ कि सो के हुन्छ भने once you start first year पछि then you started having more curiosity हैन you have to तपाईहरुमा चाहिँ कति स्टुडेन्ट्सहरु मैले के देख्छु भने पहिला चाहिँ सुरुमा चाहिँ क्युरियोसिटी धेरै हुँदैन हैन इट इज पछि गएर चाहिँ के हुन्छ भन्दा क्युरियोसिटी चाहिँ इज भेरी इम्पोर्टेन्ट आईटी मा के त वन वे टिचिङले हुँदैन हैन the teacherले पढायो गयो and then what was there and in the assignment you finish the work you get a marks that won't build your career and you have to go for the curiosity is very important the curiosity हुनु जरुरी पनि छ because it is very good career and motivation factor हुनु पर्छ नि त क्युरियोसिटी लागि हैन why you have to become curious त्यतिकै क्युरियस हुने त हुँदैन नि there is a lot of positive things there is a lot of opportunities in IT there is a lot of things which helps you to be curious because that IT ma there are a lot of opportunities not only in Nepal and I have many friends in IT who is working in Nepal in very senior companies they have become entrepreneurs like them most of the my friends that have moved to US moved to Australia they have a very good career it is a global I think Nepal ma base गर्ने हो त्यसले गर्दा के हुन्छ I go to that point so what happens is that अब हाम्रो चाहिँ के छ भन्दाखेरि there is a gap and IT industry हरुको र हाम्रो कलेजमा पढ्ने that of course a gap किनभने हरेक कम्पनीको आफ्नो रिक्वायरमेन्ट हुन्छ हैन a college cannot meet all the requirements of course के हुन्छ भन्दा करियर हाम्रो कलेजले चाहिँ के गर्नुपर्छ अब के कलेजले के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि IT को एकदमै स्ट्रङ बेस बनाउनु पर्छ जसले गर्दा once you finish your degree हैन you can make your independent research हैन in whatever the requirements कुनै पनि कम्पनी के रिक्वायरमेन्ट छ भने you can just quickly catch गर्न सक्नुपर्छ के quickly catch गर्न सक्दैन I think there is a gap in that one I think thank you very much I think the misconception is that college le or university le ke गर्ने र industry le ke खोजेको भन्नेमा I think there is a misunderstanding at least from my perspective I think at least I can speak for myself maybe you other can chime in is we're not looking for graduates who can come in and start working and producing in day one we're not so what we're looking for is base so base I don't really care whether तिमीले C मा प्रोग्राम गर Java मा गर जेसुकैमा गर I don't really care तर प्रोग्रामिङ को कन्सेप्ट आउनु पर्यो so if I give you a problem you need to say you know what यो गर्न मलाई for loop चाहिन्छ तर अब रुबी मा गरेको छैन तिमीले गुगल बाबा गुगल दाइ के भन्छ उसलाई सोध्यो भने भनिदिन्छ गुगलले for loop रुबी मा कसरी लेख्ने भनेर भनिदिन्छ तर गुगलले के भनिदिदैन भने यो गर्न for loop लाउनु पर्छ भनेर भन्दैन
त्यो लजिक चाहिँ तिमीहरू सिक्नु पऱ्यो बेसिक प्रब्लमलाई लिएर त्यसलाई प्रोग्रामिङ कन्सेप्टमा चाहिँ ढाल्न सक्नु पऱ्यो ल्याङ्ग्वेज आई डोन्ट केयर सो इफ यु अप्लाई फर एनी जब एट क्लाउड फ्याक्ट्री I'm not going to ask you to write a proper code, but what I will ask you to write is a pseudocode. So, if you can pseudocode like that's all I care. The language is again, so I think that is a misunderstanding on the So, we're working, and we had few sessions. Obviously, these kind of events will help. The key is we're not looking for somebody who can come in and start contributing in day one. Quickly, before I open the floor, and Biswash, if you want to add something. अब अहिले दुई क्वेसनहरू पनि कुराहरू पनि एड गरिदिइहाल्छु म खास F1 सफ्टमा चाहिँ अब नट इट्स नट अ ट्रेडिसनल काइन्ड अफ सफ्टवेयर कम्पनी हो यो प्रडक्ट बेचेर हामीले चाहिँ काम गर्छौँ सो यसमा अब सेल्स मार्केटिङ प्रडक्ट भ्याल्यु सपोर्ट होइन यो अरू डिपार्टमेन्टहरू सबै डिपार्टमेन्टहरू दाइहरूले चाहिँ कुरा गर्नुभयो होइन तर त्यो सँगसँगै चाहिँ अब हामीले प्रडक्ट सेल गर्छौँ सेल गरेपछि प्रडक्ट भ्याल्यु हेर्नुपर्ने चाहिँ डिपार्टमेन्ट हुन्छ त्यो डिपार्टमेन्ट कसले रन गर्छ भन्दाखेरि डेफिनेटली टेक्निकल ब्याकग्राउन्ड भएको मान्छे त चाहिन्छ नि त सो बुझ्नु त पऱ्यो नि त होइन सो त्यो कुराहरू चाहिँ कि त म्यानेजमेन्टबाट अब टेक्निकलमा चाहिँ कन्भर्ट भएको हुनु पऱ्यो होइन सो त्यो डिपार्टमेन्टहरू चाहिँ टर्न प्रशस्तै पाइन्छ त्यो सँगसँगै अर्को चाहिँ भनौँ न अब बेसिक फ्याक्टर चाहिँ अब हामी पेमेन्ट इन्डस्ट्रीमा एकदम लिडर भएर अब नेपालको चाहिँ 20% 30% मार्केट चाहिँ भनौँ न डिजिटाइज गर्ने प्रत्येक ट्रान्जेक्सन डिजिटाइज गर्ने भन्ने कुरामा जान्छौँ त्यो भनेको चाहिँ हाम्रो इमेजिनेसन चाहिँ हाम्रो डेभलपरले क्यारी गर्दैन या चाहिँ हाम्रो भिजन चाहिँ डेभलपरले क्यारी गर्दैन भनेदेखि चाहिँ हामी त्यो पोजिसनमा पुग्न सक्दैनौँ भन्ने कुरा हो होइन त्यो एउटा एकदम बेसिक इक्जाम्पल चाहिँ के भन्दाखेरि मेरो साथीहरूले भन्छ विश्वास दाइले चाहिँ भनौँ न कसरी मार्केटिङ गर्छ कसरी प्रडक्ट बेच्छ भन्दाखेरि विश्वास दाइले एउटा मिट मसला होइन त्यो बेच्न पठायो भनेदेखि चाहिँ उसले कसरी बेच्छ अरे भन्दाखेरि यो मिट मसला राख्नुभयो भने अहिले मासु नै राख्नु पर्दैन भन्छ त्यो भनेर बेचिसकेपछि चाहिँ त्यो मिट मसला लिएर चाहिँ अफिसमा आएर के भन्छ अरे भन्दाखेरि केटा हो मैले त्यो मिट मसलामा चाहिँ मिट पनि हालेर बेच्नु लाएँ अब अलिअलि प्याकिङ गर्ने बेलामा चाहिँ मिट पनि हाल्यो है भन्नुहुन्छ अब मेरो केटाहरूले चाहिँ त्यो मिट हाल्न सक्ने क्यापेसिटी राखेन भनेदेखि चाहिँ मैले त्यो मिट मसला बेचेर के भ्याल्यु भयो त्यो के भन्दाखेरि नथिङ इज इम्पोसिबल क्या डेभलपमेन्ट या चाहिँ प्रडक्सन डेभलप गर्ने या प्रोग्रामिङमा चाहिँ केही पनि इम्पोसिबल छैन सबै चिज पोसिबल छ केही पनि रिक्वायरमेन्ट आयो र म चाहिँ गर्न सक्दिनँ भने हात उठाउने या चाहिँ गिभ मी सम टाइम आल डु द रिसर्च एन्ड आल कम ब्याक टु यु भन्ने होइन सो त्यो एटिट्युड चाहिँ एकदमै कम छ भन्नु सक्छु म चाहिँ होइन जुन भने चाहिँ म रिसर्च गर्छु म हेर्छु र यसो के रेस्पोन्स हुनसक्छ गर्न सकिन्छ सकिँदैन या गर्नलाई कति कम्प्लिकेसन छ त्यो कुराहरू चाहिँ चाहियो सो त्यस्तो एटिट्युड भएको चाहिँ कोही पनि डेभलपर या चाहिँ प्रोग्रामर नट ओन्ली इन टेक्नोलोजी बिजनेसदेखि लिएर सबै कुरामा चाहिँ हुनुपर्छ भन्ने चाहिँ मेरो कुरा हो एक्ज्याक्टली मैले पनि अफिसमा चाहिँ एज अ सिइओ कहिले दुःख दिन्छु कि यो गर्न गाह्रो छ यो गर्न सकिँदैन भने अरूले गर्न सक्छ इफ देयर इज समबडी एल्स हु क्यान डु इट we should be able to do it. So with that, एउटा final भन्दा before I open the floor, मोनाजीले एउटा question. You mentioned earlier कि तपाईहरुको चाहिँ different countries-हरुमा पनि operations छ भनेर Logpoint को हैन. त्यो हिसाबले चाहिँ अरु ठाउँमा कम्पेयर गर्दाखेरि हैन, are you in a position to say that we are better than them? Like I want your honest observation. Okay? बाहिरको अरूसँग चाहिँ तपाईले त आफ्नो त benchmark पनि internal छ हैन त्यो हिसाबले चाहिँ on a scale of 1 to 5 okay forget about the scale हैन हामी त्यो भन्दा धेरै तल छौं कि अलिअलि मात्रै तल छौं तपाईको आफ्नो कम्प्यारिजनमा इन लाइक डिफरेंट अपरेसन इन डिफरेंट मैले भन्नु पर्दा त हामी बेटर छौं हैन अब that's very true answer र अहिले मेरो हाम्रो कम्पनीको VP Thomas from Denmark is also there and he has the same response saying that Nepal team is better in terms of comparing to all of the companies, all of the people in other places. It may sound okay, maybe I'm just saying when say आफ्नो कम्पनीको बारेमा हो केही कुरा होइन यताउति भन्नलाई भनेको तर होइन एकदम फ्याक्ट हो र मैले अर्को क्वेसनमा पनि सर्टेन कुरा के एड गर्न चाहन्छु भने हो हामीले चाहिँ एकदमै कोर कन्सेप्टमा फोकस गरौँ rather than चाहिँ मलाई चाहिँ पाइथन सिक्न मन लाग्छ मलाई जावा सिक्न मन लाग्छ मलाई रेल सिक्न मन लाग्छ मलाई एरेङ्गो सिक्न मन लाग्छ फाइन हैन तर सिक्दाखेरि इट्स गुड हैन इट्स नाइस टु ह्याभ तर त्यो भन्दैमा आफ्नो जुन कोर कन्सेप्ट ग्रेजुएसनको कन्सेप्ट
त्यो चाहिँ आफ्नोमा राख्नुपर्छ। जस्तै अब म एउटा एकदम सानो इक्जाम्पल दिन्छु होइन। अब हामीले भन्छौँ मैले सी पढेँ, मैले C++ पढेँ होइन, तर पछि आएर हामीले इन्टरभ्यूमा क्वेसन दिन्छौँ ओके ऊ पढेको छ, स्कोर पनि गरेको छु, 80 ल्याएको छु, 90 ल्याएको छु। देन एउटा सानो ओके पोइन्टर कहिले युज गर्नुभएको छ भन्दा अब पोइन्टरको बारेमा थाहा छैन होइन। अब त्यो सुन्दाखेरि चाहिँ अलिकति नमिठो लाग्छ कि। अनि फेरि त्यस्तो कुराहरूमा चाहिँ मेबी हामीले 4 वर्ष त पढ्नको लागि दिएको होइन, राम्रोसँग पढौँ, कोर कन्सेप्टहरू बुझौँ। र मैले थाहा पाएको पनि के हो भने एकाडेमिक्स त नेपाल र बाहिरको थोरै केही फरक होला, तर मोरलेस त सेमै हो। सो हाम्रो नेपालले अहिले कम्पिट गर्न सक्ने कुरा भनेको ब्रेन मार्केट हो। मेबी हामी नेपाल चाहिँ इकोनोमिकली हामी त्यति साउन्ड नहोला, तर ब्रेनमा वी आर भेरी साउन्ड होइन। आई हेभ सिन रिसेन्ट एक्जाम्पल अफ माई फ्रेन्ड्स होइन, जसले चाहिँ बाहिरतिर कम्पिटिसन गरेर बेस्ट साइन्टिस्ट अवार्डहरू पाइरहेको छ, बेस्ट डिफ्रेन्ट काइन्ड्स अफ अवार्ड्सहरू पाएर कम्पिट गरेर। तपाईँको मतलब चाहिँ we have like we're equally competent. There is no reason for us to feel inferior. यो चाहिँ अलिकति एड अथवा के गर्न I'm sure like I can see Biswash. एकदम छोटो है त? एकदम छोटो। अब यस्तो छ खास कम्पेयर केलाई गर्ने भन्ने कुरा हो होइन। जस्तै अब म आफूलाई म डेभलपर चाहिँ खतरा भयो भन्दाखेरि अहिलेकै कुरा आइसक्यो, म खतरा हुनै सक्दिनँ होइन। देयर इज लङ वे टु गो, धेरै कुरा सिक्न बाँकी छ, धेरै कुरा गर्न बाँकी छ भन्ने कुरा हुन्छ। सो इन्भाइरोमेन्ट या चाहिँ कम्पनीकै प्रस्पेक्टबाट हामी अझै बेटर हुन सक्छौँ भन्ने चाहिँ छ होइन। जस्तै अब भनौँ न मैले कफी भेन्डिङ मेसिन राख्न सकेको छैन, जुन भनेर चाहिँ मेरो इच्छा हो होइन। एउटा कफी सप चाहिँ नजिकै होस्, एउटा चाहिँ भनौँ न गार्डनमा पिङ झुन्ड्या होस्, डेभलपरलाई चाहिँ भनौँ न या चाहिँ हिसाबले बोर्ड लागेको बेलामा चाहिँ गएर आफूले रिक्रिएट गर्न सकोस् होइन। सो त्यो इन्भाइरोमेन्ट चाहिँ बनाएर लिएर जाने भन्ने चाहिँ मेरो ठुलो सपना छ। सो जसले गर्दाखेरि चाहिँ अब म काम गरिरहेको छु भन्दाखेरि पनि म चाहिँ भनौँ न फन पनि गरिरहेको छु भन्ने टाइपको चाहिँ इन्भाइरोमेन्ट हुनुपर्छ भन्ने चाहिँ हो होइन। सो त्यो बेन्चमार्क मैले जहिले पनि F1 बेन्चमार्क गर्दाखेरि गुगलको इन्भाइरोमेन्टसँग बेन्चमार्क गर्छु होइन। जसले गर्दाखेरि चाहिँ म त्यहाँसम्म पुग्नलाई अझै धेरै टाइम चाहिँ जस्तो लाग्छ र वी आर स्टिल इम्प्रुभिङ गर्दैछौँ, त्यहाँ चाहिँ हामी पुग्छौँ एक दिन भन्ने चाहिँ हो। If you look at it from the technical aspect, हामीले के गर्छौँ भने as a developer, as an IT professional, हामीले गरेको काम हाम्रो आफ्नो लागि हुँदैन हो। जहिले पनि अरूको प्रब्लम सल्भ गर्नलाई, अटोमेट गर्नलाई केही काम अरूको लागि गरिरहेको हुन्छ। सो टाइम टु द क्वालिटीमा चाहिँ कहाँ जान्छ भने टेक्निकली वी आर डेफिनेटली बेटर, तर प्रब्लम कहाँ हुन्छ भने वी आर नट एबल टु कनेक्ट विथ द बिजनेस। So you might be doing a very good technically एकदम राम्रो solution निकालेछ, but you solved the wrong problem because you didn't connect with the user. Business-सँग connect हुन चाहिँ हामीलाई एकदमै गाह्रो छ। So त्यहाँ चाहिँ लाग्छ technically I agree with one. Exactly, I also agree with Karmath. And for your information, that is called त्यसले चाहिँ शब्दमा भन्दाखेरि that is called business acumen. If you are working in my company, you should be even though you are a developer, एकदम hardcore developer code मात्रै गर्ने भए पनि you need to understand the business context that I work in. For that matter, all सबै चिजको लागि त्यसपछि चाहिँ developer with business acumen भनेर चाहिँ introduction गर्छु. With that, I can open the floor. 1, 2, 3, 4, 5 पाँचजनाले चाहिँ can you please whoever wants to ask a question एकदम छोटो तरिकाले त्यो एक्सपोजर चाहिँ हामीले चाहिँ कता चाहिँ मिस भइरहेको छ, कलेजबाट सप्लाई हुने जुन चाहिँ एजुकेसन सिस्टम भइरहेको छ होइन। र अब इन्डस्ट्रीले जुन चाहिँ करियरको जुन चाहिँ एउटा स्किल सेट मार्क गरिरहेको छ नि, जस्तो फिनटेकको बारेमा कसैलाई थाहा नै छैन यहाँ। सो वाट आर दे थिङ्किङ इज जस्तो आइटी भनेको आइदर डेभलपमेन्ट अर नेटवर्किङ अर डेटाबेस होइन, त्यतिमै लिमिटेड छ। So your question is how do you get exposed to those things? Yeah. Does it come from the industry? Does it come from the university? So there is always the internet, तर इन्टरनेटमा सर्च गर्नलाई पनि you should know exactly. it exists. I got it. Right. So Biswash, you want to take a stab on this, but we'll do it for later, right? Pansewara question, then please remember the question that is the question. Number 2. Afternoon, everybody. के भन्दाखेरि लाइक धेरैले क्वेसन सोध्नु पर्छ, एउटा स्वाट क्वेसन मात्रै सोध्दिउँ है। अहिलेको कुरा के भन्दाखेरि लाइक अब एउटा कुनै टेक्निकल स्ट्याक एउटै मात्रै आउनुपर्छ भन्ने छैन, ठिक छ होइन। एउटा गऱ्यो भने अर्कोमा सकिहालिन्छ, त्यो गरिन्छ होइन। कलेजमा कोड पढिन्छ, फाइन, फ्रेमवर्कहरूको त्यो हुँदैन। बट देन अहिलेसम्म अब ल भनौँ न भ्याकेन्सी जब आउँछ मिनिमम रिक्वायरमेन्ट त्यहाँ त अब स्पेसिफिक जाभा यो स्ट्याक आउनुपर्ने, पाइथनको यो स्ट्याक आउनुपर्ने, त्यसमा त म कोड त पनि म त कस्तो भने मलाई त आएन नि त त्यो फेरि। सो अब वाट्स विथ द्याट क्या।
दुईटा क्वेसन यहाँ फेरि बिर्सिएला Biswash want to answer एक्सपोजरको कुरा नि फर्स्ट क्वेसनको चाहिँ त्यो जस्तै भन्नु फिनटेक भन्ने कुरा फिनटेक भन्ने कुरा चाहिँ 2009-10 सम्म पनि हामीलाई पनि थाहा थियो फाइनेन्सियल टेक्नोलोजीमा काम गर्ने होइन सो फाइनेन्सियल टेक्नोलोजीकै सर्ट फर्म चाहिँ फिनटेक हो भन्ने कुरा चाहिँ हामीले बिस्तारै थाहा पायौँ होइन सो के भन्दाखेरि अब यो यस्तो कुराहरू कलेजमा पढाउनुपर्छ यदि कलेजले हामीले सिकाउनुपर्छ भन्ने कुरामा हामीले एक्सपेक्ट गर्नु केही पनि कुरामा भनौँ त्यो जायज या मतलबै राख्दैन सो के भन्दा यो सेल्फ चाहिँ हुनु पऱ्यो के कस्तो भन्दाखेरि मैले देखेको क्यारियर बिल्ड गर्दाखेरि स्पेसिफिक एउटा पार्टमा चाहिँ हेर्नु पऱ्यो एउटा चिजलाई चाहिँ भनौँ न आफ्नो मोटिभ या गोल बनाउनु पऱ्यो भन्ने जस्तो लाग्छ मलाई सो मैले भनौँ न अब मैले इन्टरभ्यू दिन जाँदैछु भने इफ आई हेभ लाइक 4 डिफ्रेन्ट अप्सन मैले त्यस्तो मान्छे चाहिँ म राख्दै राख्थेँ होइन सो म यो भएन भने यो भएन भने यो भएन भने यो गर्छु भन्ने हो भनेदेखि त हामीलाई त्यस्तो चाहिएन मैले जे भए तापनि खाना पाऊँ नपाऊँ स्यालेरी पाऊँ नपाऊँ म यो काम गर्छु भन्ने हो भने चाहिँ त्यस्तो मान्छे चाहिँ चाहिन्छ त्यो भनेको कस्तो भन्दाखेरि त्यो स्पेसिफिक डोमेनमा स्पेसिफिक फिल्डमा चाहिँ उसले रिसर्च यति धेरै इन्टेन्स गर्नु पऱ्यो कि जुनसुकै क्वेसनको लागि पनि ऊ चाहिँ रेडी हुनु पऱ्यो नि त त्यसले गर्दाखेरि त्यो अब कसैले स्कुलले सिकाउने या चाहिँ भनौँ न इन्डस्ट्रीले सिकाउने भन्ने कुरा चाहिँ हुँदैन अब मैले फिनटेक चाहिँ यस्तो हो भनेर म कलेजमा गएर चाहिँ म ट्रेनिङ दिन सकिनँ नि त किनभने फिनटेक भनेको अब यो कसले बनाउने भन्दाखेरि चाहिँ एकदम इन्थुजियास्टिक डेभलपरले गर्ने हो बिजनेस सेन्स भएको मान्छेले गर्ने हो त्यो भनेको नट ओन्ली डेभलपर नट ओन्ली भनौँ न यो प्रोग्रामरले मात्रै होइन बिजनेस पनि बुझेको मान्छे या चाहिँ ब्याङ्किङ पनि बुझेको मान्छेले चाहिँ ल्याउन सक्छ नि त सो त्यसले गर्दाखेरि यो कुराको लागि चाहिँ आफूलाई दोष दिनु पऱ्यो आफूलाई चाहिँ म केमा जाने या फिनटेकमा जाने या हेल्थ टेकमा जाने या चाहिँ भनौँ डेटा साइन्समा जाने या प्रोग्रामिङमा जाने या चाहिँ डेटाबेसमा जाने या सिस्टममा जाने भन्ने कुरा चाहिँ फ्रम द फर्स्ट डेदेखि हेर्नु पऱ्यो र त्यसमा मात्रै गर्नु पऱ्यो अब डेटाबेसमा चाहिँ मैले हुडुप जाने छैन या हुडुप सुनेकै छैन भन्यो भनेदेखि हु इज गोइङ टु हायर यु आजको दिनमा चाहिँ एडभान्समा काम गर्ने हो र फिनटेक मैले जाने छैन भने आइ एम नट गोइङ टु इन्टरटेन द्याट होइन त किनभने फिनटेक भन्ने कुरा त ग्लोबलमा यति धेरै भइसक्यो कि अब मैले चाहिँ म ई सेवा बनाउने कम्पनी म चाहिँ नेपालको 95% ब्याङ्कलाई चाहिँ सेल गरेको प्रडक्ट भएको कम्पनीमा काम गर्न जान्छु एन्ड आई डोन्ट नो एबाउट फिनटेक भन्यो भने सिक्यो होइन त्यसले गर्दाखेरि basically passing ball back to people. Yeah. It is your responsibility to figure out how you know it. फेरि अर्को कम्पनी पछि कन्टिन्यू गरौँ है अर्को क्वेसन थियो अघि बिल्कुल दाइ सर्ट एउटा अझै भन्दैछु म अर्को कस्तो छ भन्दाखेरि अर्को प्रब्लम है अब त्यो चाहिँ इन्टरभ्यू दिने बेलामा नि एटलिस्ट कम्पनीको चाहिँ ब्याकग्राउन्ड स्टडी गर्नु पऱ्यो नि त अब हामी के भन्छौँ भन्दाखेरि मैले ड्रिम गर्नुपर्छ म कुन कम्पनीमा जाने भन्ने कुरा चाहिँ ड्रिम गर्नुपर्छ त्यसले चाहिँ मान्छेले प्यासनेट गर्छ नि यहाँ के भन्दाखेरि पैसाको लागि जबको लागि या चाहिँ म इन्गेजमेन्टको लागि गइरहेको छु भन्ने फिल हुन्छ क्या म इन्टरभ्यू लिइरहेको हुन्छु एडभान्सले के गर्छ थाहा छ भनेपछि यी सेवा चाहिँ एडभान्सको हो कि क्या हो भन्छ एडभान्सले के गर्ने भन्ने कुरै थाहा छैन तिमी के गर्छौ त्यहाँनिर बसेर भन्ने कुरै थाहा छैन भने हाउ यु आर गोइङ टु पर्फर्म भन्ने कुरा हो क्या एक्चुअली हाम्रोमा आएको थियो मैले धेरै ठाउँमा एप्लाई गरेको थिएँ कुन कम्पनी रे भनेर Both of those two questions are definitely valid. Biswash अलिकति भन्यो त्यसमा म के थप्छु भने the concept has to be on an ecosystem. एकजनाले गरेर हुँदैन अघि विश्वासले भनेको छ विश्वास obviously is on the fintech side I'm not हैन अब कसले गर्ने भनेको छ we're on the crowdsourcing side of it he's not हैन अब कलेजले कतिलाई मात्र भ्याउने सक्दैन that's why the whole concept has to be an ecosystem. यो सफ्टवेयरको जुन इन्डस्ट्रीको इकोसिस्टम हाम्रो मैले राम्रो बनाएको छैन होइन तर यस्तो इभेन्ट हुन थालेको कति हो पहिला कतिले सुन्थ्यो हो तिमीहरूको सिनियरहरू सायद अपर्च्युनिटी पाएन सो द गुड थिङ इज यु कमिङ हियर द्याट्स द फर्स्ट थिङ होइन इकोसिस्टमले गर्ने हो एक्जामले गर्ने होइन बट देन हामीले सिकाउने होइन तिमीहरूले सिक्नलाई तिमीहरू आउनु पऱ्यो होइन वी आर अलवेज अभाइलेबल टु सेयर व्हाट वी नो अर्को क्वेसन जब ओपनिङमा यो चाहिन्छ त्यो चाहिन्छ भन्छ yes the reason is obviously company is there not to train you हैन पाएसम्म चाहिँ उसले क्वालिफाइड मान्छे पाउँछ खोज्छ हैन उसले त अघि मैले कलेजमा के भने कलेजले बेसिक सिकाउनु पर्छ तर मैले हायर गर्ने बेलामा त पाएसम्म त त्यो खोज्छु नि त हैन तर नेपालमा पाउँदैन नपाएपछि हामी ट्रेन गर्छौँ तर तिमीले यो सोचेर गर्नु पर्यो कि त्यहाँ मागेको छ
भने मसँग त्यो छैन तर मसँग अरू छ भने पनि तिमीले एप्लाई चाहिँ गर्नु पऱ्यो कि सो मैले गिभ यु क्विक इक्जाम्पल जब मैले इन्टर्नसिपको कन्सेप्टै मैले ल्याएको थिएन क्लाथ फ्याक्ट्रीमा आई जस्ट स्टार्टेड एउटा इमेल आइपुग्यो इन्टर्नसिपको लागि एप्लाई गरेको भनेको राम्रो कभर लेटर पढ्ने बित्तिकै फोर्स मी टु ओपन हिज सिभी म्याचिङ थियो बोलाएँ आई हायर द पर्सन बिफोर आई इभन ह्याड अ इन्टर्नसिप प्रोग्राम हो उसले इनिसिएटिभ लिएर पाएको हो नि होइन क्लाथ फ्याक्ट्रीमा इन्टर्नसिपै छैन म एप्लाई गर्दिनँ भनेको भए त उसले पाउँदैन थियो तिमीहरूले त्यो गर्नु पऱ्यो कि तिमीहरूसँग टाइम छ अहिले त इन्टरनेट छ विच इज प्र्याक्टिकली फ्री होइन अब अरूलाई फेसबुकलाई पैसा दिएर होला अब जब एप्लाई गर्नलाई त थप पैसा लाग्दैन नि सो त्यो के अब तिमीले अप्लाई गर्यो कम्पनीले बोलाएन ठिकै छ तर तिमीले अप्लाई गरेन भने कम्पनीले बोलाउँदै भनौँ मेरो क्वेसन चाहिँ यङ डेभलपर बेला है अनि एउटा प्रोग्रामिङ यङ प्रोग्रामरमा अनि कुनै एउटा डिजाइन प्याटर्न फलो गर्नुहुन्छ सिएमपिबी होइन अब हजुर चाहिँ के फिल हुन्थ्यो कि म राइट ट्र्याकमा छु होइन त्यस्तो फिल हुन्छ कि त्यति बेला के गर्नुहुन्थ्यो होइन अनि अहिले चाहिँ अब यो चाहिँ अहिलेको पाला है अहिलेको बेला है हजुरले डिजाइन प्याटर्नहरू के अरे आफ्नो कम्पनीको निड्सबाट मोडिफाई गर्नुहुन्छ नि अनि त्यो चाहिँ ओरिजिनल फ्रेमवर्कसँग कति डिफ्रेन्स छ है थ्याङ्क यू मेरो क्वेसन चाहिँ विश्वास दाइले फ्रम तपाईँले जुन 2002मा डोमेन रेजिस्ट्रेसन लेभलदेखि लिएर आज नेपालको 95% तपाईँको जुन लाइक मार्केट छ नि आफ्नो फिनटेकको थ्रु लाइक माई क्वेसन इज कि लाइक जस्तो तपाईँ कम्पनी आफ्नो लाइक त्यो फेज सिफ्ट भएको छ नि त सो लाइक यु वाज टेकिङ एउटा कुरामा त्यसपछि लाइक यु सो अन द मार्केट यु वेन्ट ओभर द्याट लाइक त्यस्तो गर्दाखेरि लाइक सपोज आई जोइन द कम्पनी भने तपाईँको लाइक त्यो कम्पनी आफै सिफ्ट भइरहेको छ सो मैले लाइक तपाईँको मैले स्पेसिफिक यो कुरा सोचेर म जोइनिङ गरेको हुन्छु अनि तपाईँको कम्पनी चाहिँ अर्को डिरेक्सनमा तपाईँले लाइक टर्न लिँदै हुन्छ भने would not that affect तपाईँको लाइक वर्क एथिकलाई फलो गर्ने कि लाइक सुड आई एक्चुअली दिस कम्पनी चेन्जिङ सो भएर म चाहिँ अब आफ्नो कुरामै लाग्नुपर्छ आई सुड लिभ भनेर त्यो सोच्नुपर्छ कि एउटा क्वेसन चाहिँ त्यो भयो अर्को क्वेसन भनेको चाहिँ लाइक जस्तै तपाईँ जुन चेन्ज गर्नुभयो नि लाइक फ्रम लाइक त्यो पाथदेखि लिएर यो पाथमा यो फेजमा चाहिँ तपाईँले हाउ डु यु मेक स्योर कि लाइक अब चाहिँ म यही फिल्डमा जाने म चाहिँ आइम गन टार्गेट अन दिस भनेर चाहिँ तपाईँले जस्ट बिकज तपाईँ त्यहाँबाट सुरु गर्नुभयो यु आर ओभर हियर 95% तपाईँको टप 25 फिनटेक कम्पनी वर्ल्डकोमा छ इट्स बिकज यु आर फोकस्ड अन द्याट ट्र्याक नि त सो हाउ डु यु मेक स्योर कि अब चाहिँ म यसमै जाने हो भनेर चाहिँ यो फिनटेकमै जाने भनेको चाहिँ अब F1 सफ्ट भनौँ न जेनेरिक सफ्टवेयर कम्पनी चाहिँ बन्दैन होइन सो F1 सफ्ट भन्ने बित्तिकै अब हामी फिनटेक भन्ने कुरा चाहिँ त्यो नेपाली या चाहिँ ग्लोबल मार्केटमा चाहिँ त्यो ब्रान्ड हामी इस्टाब्लिस गर्न चाहन्छौँ त्यसले भनेको चाहिँ अब कुनै पनि दिनमा F1 सफ्टले चाहिँ अरू डिफ्रेन्ट भनौँ न हेल्थ टेक या चाहिँ डेटा साइन्समा काम गर्छ भन्ने जरुरी छैन गर्दैनौँ होइन सो गर्नुपर्ने भयो भनेदेखि चाहिँ हामीले भनौँ न 2 वर्ष अगाडि एउटा क्यासिनेट भन्ने कम्पनी दुबईमा होइन सो F1 सफ्टले नै गर्थ्यो होला अनि F1 सफ्टले नै एज एउटा सर्भिसको रूपमा चाहिँ ल्याउँथ्यो होला र चलाउँथ्यो होला होइन सो हामीले त्यो F1 सफ्टको ब्रान्ड चाहिँ कस्तो भयो भन्दाखेरि मेरो आफ्नो क्यारियरमा पहिले धेरै प्राइभेट कम्पनीसँग काम गरियो होइन काम चाहिँ एकदम मजाले डेलिभर गर्ने भनेको कुरा कमिटमेन्ट गरेको कुरा चाहिँ डेलिभर गरेर पैसा उठाउने बेलामा चाहिँ जहिले पनि कुर्नुपर्ने क्या अब एकपल्ट फलोअप गऱ्यो अर्को हप्ता भन्ने अर्कोपल्ट फलोअप गऱ्यो अर्को हप्ता भन्ने 5-6 महिना चाहिँ एउटा पेमेन्ट उठाउनु लगाइदिने जहिले हामी ब्याङ्कमा छिर्यौँ एउटा सफ्टवेयर बेच्ने बित्तिकै 15 दिनमा चाहिँ ब्याङ्क एकाउन्टमा पैसा आयो विदाउट फलोअप अनि त्यसै हामीले के सोच्यौँ भन्दाखेरि अब चाहिँ हामी कुनै पनि यो प्राइभेट सेक्टरले काम गर्दैनौँ हामीले काम गरेको ब्याङ्किङ सेक्टर त्यो भनेको 2007को कुरा हो सो 2007देखि 2017सम्म F1 सफ्टले ब्याङ्क बाहेक अर्को सफ्टवेयर बनाएको छैन बनाउँदैन र त्योभन्दा बाहेक काम पनि गर्दैन र फिनटेकमा यति धेरै अपर्च्युनिटी छ यति धेरै भनौँ न हाम्रो काम गर्ने चाहिँ भर्टिकलहरू छ सो त्यसमै बेस भएर चाहिँ अब नेपालमा मात्रै नभएर बाहिरतिरको लागि पनि हामी चाहिँ फिनटेक बेसमै काम गर्छौँ जसले गर्दाखेरि हाम्रो केटाहरू या चाहिँ स्टाफहरूलाई पनि त्यो
भनौँ न अब फिन्टेक भनेर ल्यायो अनि मलाई चाहिँ अर्कै भनौँ न उसमा काम लगायो भन्ने कुरा सिनियरिटी चाहिँ बन्दैन सो त्यसमै हुन्छ तर उसैले यदि चाहन्छ भनेदेखि चाहिँ भोलि गएर म चाहिँ प्रडक्ट भ्याल्युमा काम गर्छु म चाहिँ सेल्समा काम गर्छु म मार्केटिङमा काम गर्छु भन्नु चाहिँ पाउन सक्छ त्यसमा अलिकति एड गर्छु मेरो आफ्नो पर्सपेक्टिभ आई थिङ्क द्याट्स योर चोइस के एट द एन्ड कम्पनीको स्ट्रेटेजी चाहिँ 200जना स्टाफले सँग देयर आर पिपल हु हेट गुगल के देयर लट माई फ्रेन्ड्स हु हेभ स्टार्टेड देयर करियर इन गुगल अनि अहिले चाहिँ दे हेट गुगल बिकज दे डोन्ट लाइक एन्ड दे मुभ अन सो आई डोन्ट थिङ्क स्ट्रेटेजिक कुरामा चाहिँ त्यो भनौँ करियरको एट द भेरी अर्ली स्टेज चाहिँ बढी नै अब्सेस भएर भन्दा पनि ट्राई टु फोकस अन वाट यु वान्ट जस्तो लाग्छ मेरो पर्सपेक्टिभ अर्को एउटा क्वेसन फ्रेमवर्क पहिला आफू हुँदाखेरिको चाहिँ कस्तो लाग्थ्यो अहिले के लाग्छ maybe I'm the wrong guy because when I started developing there was no framework. I started my first code that I wrote was in punch card, so I'm not sure there was any framework. Yeah, I know. I look younger than I truly am. But recently, obviously, the frameworks are important. And frameworks, as the word framework sounds, and the guidelines just the whole. So it does. There are strictures. There are certain things you can do, and there are certain things you cannot do. So the MBC framework छुट्याइरहेछ होइन एमबिसीमा यो गर्नै मिल्दैन भन्दै गर्नेहरू पनि छैन होइन भन्ने चाहिँ एमबिसी अनि जे डिजाइनको पनि राखेको छ फ्रन्टको पनि राखेको छ ब्याकएन्ड पनि एकै ठाउँमा राख्नेहरू पनि छन् कि होइन त्यो चाहिँ के बनाइरहेछ कसको लागि बनाइरहेछ अनि तिम्रो टिम कस्तो छ त्यसमा पनि भर पर्छ बिकज जस्ट बिकज यु फलोइङ एमबिसी अनि टिममा त्यो नलेज चाहिँ छैन भने मेबी दिस इज नट द राइट टाइम on a nutshell, there's a guideline. You should definitely try to pick one, given the scenario, the company, and the talent set that you have, and follow as best as you can. What's WordPress running? Yes. Yeah, I would like to add, like the WordPress framework. So त्यसले गर्दा पनि framework भनेर stick हुनुपर्ने त छैन. It's like every programming, so WordPress is open source, PHP based, भनेर framework होइन. हामी MVC केही पनि फलो गर्दैन. We have a coding standards भन्छ, WordPress coding standards भन्छ, त्यही हो हाम्रो framework भने पनि जे भने पनि. Basically अघि भने जस्तै प्रोग्रामिङको डिफरेन्ट लजिकलहरू युज गरेर प्रब्लम सल्भिङ, हामी स्केलिङ, अप्टिमाइजिङ त्यो सबैमा काम गर्छौँ. त्यो हिसाबले इट्स नट नेसेसरी फ्रेमवर्कै हुनुपर्छ भन्ने. सो इफ यु नो इट अघि भने जस्तै फ्रेमवर्क इज गुड. फ्रेमवर्क र बेस थाहा छ भने यु क्यान जम्प फास्टर बट ultimately कुनै पनि प्रोग्रामिङ कुनै पनि सफ्टवेयरको फाइनल पार्ट चाहिँ प्रब्लम सल्भिङ हो है. सो इफ यु क्यान सल्भ युजिङ डिफ्रेन्ट टाइप अफ प्लेटफर्म आई थिङ्क फ्रेमवर्क इज नट द्याट नेसेसरी. Framework programming को कुरा अघि त्यही भयो. It's something I've never. It's been quite some time that I've written the same line of code. I've got a client को React को गफ देन software based आइदिन्छ कि. One thing you need to know that it can be done and challenge yourself just do it. To go बेसिक भनेर त्यो बेसी आएन भनौँ न. It can be done भने त्यो एटिट्युड चाहिँ मलाई मेरो टिममा कन्फिडेन्स छ भने जस्तो. अरू कुनै क्वेसन्स? Yeah, research is there. तर research गर्नलाई पनि the researcher should know that thing exists. जस्तो अब हुन्छ नि fintech is just an example. Let me just stop you there. I think I answered it, but maybe you didn't quite hear it. मैले भने त्यो इकोसिस्टममा आउनु पर्यो भनेको चाहिँ कसैले गर्ने because you came here, right? Then if you didn't know fintech, now you know fintech. No? कहाँ गएर सिक्न जाने भने you have to be part of the ecosystem भन्नुभयो. अनि इकोसिस्टममा इभेन्ट्सहरू भइरहेको आज जस्तो. There are meetups that are happening. There are hackathon, hackathon, startup weekend, you name it. A lot of things are happening. अहिले तिमीलाई सजिलो छ नि. तिमीलाई त फेसबुकमा भएको छ. हाम्रो बाबा त त्यो पनि थिएन. No? And we got here. Then all you distribution times are getting shorter. The key is you have to wanna be in the ecosystem. No? अब मलाई पुग्यो मैले दाइ खाएँ भनेर आउनु छोड्यो भनेदेखि तिमीदेखि त्यहीँ भयो होइन भने इकोसिस्टममा आएपछि त इकोसिस्टम भइहाल्छ. Even being CEOs, top management we do the same thing. Okay? Internationally, हामी travel गर्ने conferences जाने सबै गर्ने. We're getting part of that ecosystem so that we know things and we make sense in front of our client. हामी पनि गर्ने नै थियो. Maybe at a different developer level, but सबैले गर्ने. Warren Buffett देखि लिएर अब एउटा developer पनि गर्ने थियो. I think there's no better answer to that. अरू
कसैको क्वेसन छ बढी क्वेसन छैन